Hello all, welcome to RM'S Academy. இன்னைக்கு நம்ம subject specific weekly current affairsல environment and geography topics in news last week பார்க்கலாம். As usual, first list of topics பார்க்கலாம். எந்த டாபிக் நியூஸ்ல இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டாபிக் குள்ள போய் டீடைல்டா பேசலாம். So first, Katarniaghat Wildlife Sanctuary. இது வந்து ஏன் நியூஸ்ல இருந்துச்சுன்னா a carcass of male elephant அப்படின்னா dead body of a male elephant aged around 45 to 50 years was found in dense forest of Katarniaghat Wildlife Sanctuary and சொல்லி ஒரு நியூஸ் இருந்தது. So let us know about that particular wildlife sanctuary. Next, TrailGuard Artificial Intelligence System. Siblipad Tiger Reserve வந்து TrailGuard Artificial Intelligence System யூஸ் பண்ணி இது வந்து சக்சஸ் காட்டிருக்கு as an anti-poaching tool and சொல்லி ஒரு நியூஸ் இருந்தது. So let us know about that artificial intelligence system. And then sovereign green bonds. Investors' demand remains weak for sovereign green bonds and சொல்லி ஒரு நியூஸ் இருந்தது. So let us know about sovereign green bonds. And then crocodile catfish. The discovery of crocodile catfish in Bahini River region raises alarm over potential ecological disruptions and சொல்லி ஒரு நியூஸ் இருந்தது. So let us know about this particular crocodile catfish. And then the climate risk index. According to the latest climate risk index, India is the 6th severely affected country and சொல்லி ஒரு நியூஸ் இருந்தது. So let us know about the climate risk index. So the first one is crocodile catfish. இந்த crocodile catfish வந்து South and Southeast Asian regionsல இருக்கும். ஓகேங்களா? And இன்னொன்னு என்னன்னா this is a freshwater fish. ஓகேங்களா? And this is a large predatory freshwater fish. ஓகேங்களா? So it is a large predatory freshwater fish. Okay, what is this large predatory? What is its nature and சொல்லி நீங்க பார்க்கும்போது this is very aggressive in nature and அந்த sharp teeth இருக்குமா ஓகேங்களா ரொம்ப அக்ரெசிவா இருப்பாங்களா ஷார்ப் டீத் இருக்குமா ஓகேங்களா அது மூலமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட சைஸோட லார்ஜரா இருக்கிற prey கூட அவங்கனால கன்சியூம் பண்ண முடியுதா so such aggressive they are and they are large predatory fresh fish ஓகேங்களா so freshwater fish so you should be knowing this இது வந்து if it is being introduced outside its natural range ஓகேங்களா இப்போ அவங்களோட natural rangeோட outside நம்ம இது வந்து introduce பண்ணோம்னா this becomes invasive ஓகேங்களா invasive ஆயிட்டு என்ன பண்ணுமா அங்க இருக்கிற native fish வந்து இது கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சோ அங்க இருக்கிற native fish வந்து இது கன்சியூம் பண்ணி அங்க இருக்கிற ecosystem வந்து ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணிருது so in that way it is causing ecological disruptions ஓகேங்களா so natural rangeல இந்த ஓகே ஆனா natural range outside போகும்போது அது invasive ஆகி அங்க இருக்கிற native fish வந்து சாப்பிட்டுட்டு அங்க வந்து ecological disruptions வந்து this is causing ஓகேங்களா so that is the main threat for about this crocodile catfish ஓகேங்களா IUCN status ன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is near threatened ஓகேங்களா so these are the details about crocodile catfish that you should so next is the climate risk index ஓகேங்களா this climate risk index is published by is released by German watch ஓகேங்களா and this is being released since 2006 ஓகேங்களா this is an independent organization okay so நீங்க இந்த German watch இது ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு climate risk index னா என்ன what will be there in this climate risk index what will it be doing ன்னு சொல்லி நீங்க பார்க்கும்போது climate risk indexல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா climate related extreme weather events நால வர impacts ஓகேங்களா so climate related extreme weather events எப்படி இருக்கு அதோட இம்பாக்ட் வந்து எப்படி கண்ட்ரீஸ் மேல இருக்குன்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணி ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா so we'll be knowing the most affected countries
through that ranking. ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த இது பண்ணும்போது அவங்க என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா they'll be taking into the consideration of economic losses due to that particular extreme weather event and fatalities, number of deaths reported due to that particular extreme weather event, and then affected people. எத்தனை பேர் affected people or lives. ஓகேங்களா? எத்தனை லைஃப்ஸ்னு வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ரிலேட்டட் ஈவெண்ட் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் 3 hazard categories also they'll be considering. Climatological, hydrological, meteorological எல்லா கேட்டகரிஸ் கன்சிடர் இந்த 3 கேட்டகரிஸ் கன்சிடர் பண்ணி தான் கண்ட்ரீஸ்னு வந்து அனலைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் டியூரிங் 1993 இந்த பீரியட் ஆல்சோ யூ ஷுட் பி நோயிங் வென் யூ சி திஸ் கிளைமேட் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் 22ல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வாஸ் அமாங் தி top 10 most severely affected countries. It was among the top 10 most severely affected countries. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும், the top 5 severely affected countries வந்து climate risk indexல வந்து என்னவா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி please find and comment in the comment section below. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் Katarniaghat Wildlife Sanctuary. இது வந்து Katarniaghat Wildlife Sanctuary. Where is it present and சொல்லி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா Upper Gangetic Plain regionல ஓகே உத்தர் பிரதேஷ்ல வந்து it is there. ஓகேங்களா? இது வந்து 1975ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனாங்க. ஓகேங்களா? எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் 1987ல it came into the purview of Project Tiger. ஓகேங்களா? இந்த particular sanctuary வந்து this consists of mixed deciduous forest. ஓகேங்களா? mixed deciduous forest with salt trees. ஓகே, மிக்ஸ்டு deciduous forest with salt trees. இன்னொன்று வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there is fresh water dolphin known as Gangetic dolphin. கரெக்டா? அது வந்து அவங்களோட நேச்சுரல் ஹேபிடேட்ல இருக்கிறது வந்து வெரி ஃபியூ ரீஜியன்ஸ்ல தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஃபியூ ரீஜியன்ஸ் where that fresh water dolphin, Gangetic dolphin, lives in its natural habitat. ஓகேங்களா? So these are some of the details about this particular wildlife sanctuary. Then TrailGuard artificial intelligence system. What is this and சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா basically நம்மளுக்கு வந்து wildlife conservationக்காக okay and human wildlife coexistence-காக ஓகே ஹியூமன் வைல்ட் கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணும். அதுவும் மெயின்லி இன் ரிமோட் ஏரியாஸ் we should ensure that. ஸோ அதுக்காக வைல்ட் லைஃப்னு வந்து ரொம்ப நல்லா கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் தட் இஸ் TrailGuard ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? பேசிக்கலி இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் கேமரா பேஸ்ட் அலர்ட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? எண்ட் டு எண்ட் கேமரா பேஸ்ட் அலர்ட் சிஸ்டம். என்ன மேம் இங்கே பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களில் வந்து கேமரா இருக்கும். அந்த கேமரா வந்து மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சென்ஸ் பண்ணும்போது அந்த இமேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணும். ஓகேங்களா? அண்ட் பேக் எண்ட்ல உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி they'll be able to differentiate between humans, animals, etc. ஓகேங்களா? ஸோ மூமெண்ட் சென்ஸ் பண்றாங்க, இமேஜ் கேப்சர் பண்றாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உடனே அலர்ட் பண்றாங்க. so that it will trigger the rapid response. so action நம்மனால accordingly எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? so அதுதான் பேசிக்கலி இங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? so இங்க வந்து யூஸ் பண்ற பேட்டரி வந்து it may last up to
6 months to 1 year. ஓகேங்களா 6 months to 1 year வந்து பேட்டரி வருமா and that depends on the number of images it capture. ஓகேங்களா ரொம்ப நிறைய இமேஜஸ் கேப்சர் பண்ணிட்டு இருந்தா பேட்டரியோட டைம் அக்கார்டிங்லி வேரி ஆகும். ஓகேங்களா பேட்டரியோட லைஃப். ஓகே அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக இருக்கும்போது லோ பவர் மோட்ல அப்படியே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா மூமெண்ட் சென்ஸ் பண்ணி அந்த இமேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணும்போது இட் வில் ஸ்டார்ட் ஆப்பரேட்டிங் இன் ஹை பவர் மோட். ஓகேங்களா ஸோ தட் அங்கே பவர் எப்படி இது பண்ணணும் எல்லாமே டிசைன் பண்ணி பக்காவா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ்னு வந்து ட்ரிகர் பண்ணி அலர்ட் பண்ணி நம்ம வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் ரிமோட் ஏரியாஸ் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் திஸ் ஹேஸ் ஷோட் சக்ஸஸ். ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் சிம்லிபால் டைகர் ரிசர்வ். இன்னொன்று sovereign green bonds. ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் அ கிரீன் பாண்ட். கிரீன் பாண்ட்னா என்ன மேம்? ஓகேங்களா உங்களுக்கு எமிஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளைமேட் ரிசைலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு there will be some particular projects கரெக்டா which can reduce emissions and improve climate resilience. இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபண்டிங் தேவை கரெக்டா. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் மல்டிலேட்ரல் பேங்க்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுற அந்த டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் வாட் வி சே கிரீன் பாண்ட்ஸ். ஓகேங்களா டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யார் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க? கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் கார்பரேஷன்ஸ் ஆர் மல்டிலேட்டரல் பேங்க்ஸ் ஓகேங்களா இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. வை? to raise the funds for the projects that reduce emissions and enhance climate resilience. ஓகேங்களா எமிஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி climate resilience வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்ஸ் மல்டிலேட்ரல் பேங்க்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுற டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்? கிரீன் பாண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். தென் வாட் இஸ் சாவரின் கிரீன் பாண்ட்ஸ் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா when this green bonds are issued by sovereign entities ஓகேங்களா like government of India அந்த மாதிரி ஒரு சாவரின் பாடி ஒரு சாவரின் என்டிட்டி இது வந்து இஷ்யூ பண்ணா இந்த பர்டிகுலர் கிரீன் பாண்ட் இந்த பர்டிகுலர் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து சாவரின் என்டிட்டி இஷ்யூ பண்ணா we call that as sovereign green bonds. Generally green bonds na idu adu and same green bonds வந்து ஒரு sovereign body issue பண்ணும்போது sovereign green bonds ஆ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். There is also a concept called green premium greenium ன்னு சொல்லி ஓகேங்களா. நார்மலி green bonds வந்து conventional bonds ஓட நம்ம lower yieldsக்கு தான் வந்து நம்ம will be offering ஓகேங்களா. Why ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா green investments promote பண்ணணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம்? green bonds are offered at lower yields compared to conventional bonds. ஓகேங்களா? இந்த point you should be remembering. Okay? So higher greenium அப்படின்னா என்னன்னா bonds are offered at lower cost ன்னு சொல்லி ஓகேங்களா. So funds are raised at lower cost ன்னு சொல்லி it implies. Okay? Higher greeniumனா funds are raised at lower cost. ஓகேங்களா? So please know all these details. Greenium na enna, higher greenium na enna, okay, and why green bonds வந்து conventional bonds ஓட why are they being offered at lower yields, okayங்களா. Sovereign green bonds na enna, all these details you should be knowing, okayங்களா. So now let us go for it. So நம்ம இப்போ quick revision க்கு போயிடலாம். So the first one is crocodile catfish. So crocodile catfish வந்து South and Southeast Asiaல பார்க்க முடியுது. It is a large predatory freshwater fish. What is this large predatory ன்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் நேச்சரோட ஷார்ப் டீத் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க சைஸோட லார்ஜர் சைஸா இருக்கிற பிரேனு கூட இவங்கனால கன்சியூம் பண்ண முடியுது ஓகேங்களா. அண்ட் இன்னொன்னு என்ன அவங்களோட IUCN ஸ்டேட்டஸ் they are near threatened ஓகேங்களா. இவங்க அவங்களோட நேச்சுரல் ரேஞ்ச்ல இருக்கிற போது ஓகே தானா. when they were introduced outside natural range அங்க இவங்க இன்வேசிவ் ஆயிடுறாங்க. இன்வேசிவ் ஆயிட்டு ஓகேங்களா என்ன பண்றாங்க அங்க இருக்கிற நேட்டிவ் ஃபிஷ்னை சாப்பிட்டுட்டு அங்க வந்து எக்கலாஜிக்கல் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் வந்து காஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் the climate risk index German watches publishing since 2006. என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்ல வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இங்க ஓகேங்களா. பேசிக்கலி என்ன அனலைஸ் பண்ணுவாங்க? ஓகே
எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ரிலேட்டட் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட்ஸோட இம்பாக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த அனலைசிங்ல they'll be ranking the countries based on the impacts. ஓகேங்களா? ஸோ அங்க அவங்க என்னென்ன parameters கன்சிடர் பண்ணுவாங்க? எக்கானமிக் லாசஸ், ஃபெர்டிலிட்டிஸ் அண்ட் தி அஃபெக்டட் பீப்புள் அண்ட் ஹைட்ராலஜிக்கல், மீட்ராலஜிக்கல் அண்ட் கிளைமேட்டாலஜிக்கல் கேட்டகரிஸ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் 1993 to 2022ல பார்த்தீங்கன்னா அமாங் டாப் 10 வெதர் ரிலேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ்னால எஃபெக்ட் ஆன சிவியர்லி எஃபெக்டட் கண்ட்ரிஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அமாங் டாப் 10 இந்தியா இஸ் ஒன். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் வாட் யூ டூ, find out the top 5 severely affected countries due to extreme weather related events and please comment in the comment section below. Next, Katarniaghat Wildlife Sanctuary. அது வந்து அப்பர் கேங்கட்டிக் பிளெயின்ஸ் உத்தர் பிரதேஷ்ல இருக்கு. 1975ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. 1987ல it came into the purview of Project Tiger. ஓகேங்களா? அண்ட் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா this sanctuary consists of mixed deciduous forest with salt trees. அண்ட் இங்க இன்னொன்று ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நார்மலி இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டால்ஃபின் கேங்கட்டிக் டால்ஃபின் வந்து அவங்களோட நேச்சுரல் ஹேபிடேட்ல இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஃபியூ பிளேசஸ்ல தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஃபியூ பிளேசஸ். TrailGuard Artificial Intelligence System. இது என்னன்னா it is an end-to-end camera based artificial intelligence alert system. ஓகேங்களா? இது என்ன பண்ணும்? மூமெண்ட்னு சென்ஸ் பண்ணி இமேஜ்னு கேப்சர் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிசம் யூஸ் பண்ணி ஹியூமனா ஆனிமலா இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணி உடனே அலர்ட் பண்ணும். திஸ் வில் ட்ரிகர் தி ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ரிக்வயர்ட் ஒன். ஓகேங்களா? ஸோ அது மூலமா இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஆன்டி போச்சிங் டூல். ஓகேங்களா? பேசிக்கலி இது வந்து டு have the wildlife conservation and to promote human wildlife coexistence mainly in the remote areas. ஓகேங்களா? அண்ட் இவங்க பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 6 months to 1 year இருக்கும். இந்த இப்போ டிசைன் பண்ணியிருக்க சிஸ்டம் அது வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லோ பவர் மோட்ல தான் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குமா. இந்த மாதிரி மூமெண்ட்னு சென்ஸ் பண்ணி இமேஜ்னு கேப்சர் பண்ணும்போது வாட் வில் ஹேப்பன், தட் வில் ஆப்ரேட் இன் தி ஹை பவர் மோட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், sovereign green bonds. Sovereign green bonds. So what this sovereign green bonds will be doing? What are green bonds? Green bonds na என்னன்னு சொல்லி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா green bonds வந்து climate resilience enhance பண்ணணும், எமிஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபண்டிங் பண்றதுக்காக, ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்றதுக்காக இஷ்யூ பண்ற டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் what we say as green bonds. Generally, green bonds are issued by government, corporations, multilateral banks, etc. When it is issued by sovereign entities like Government of India, we call that as sovereign green bonds. Okay, and there is something called greenium, green premium. Okay, so on the concept also you should be knowing. And generally, in the mari green bonds are offered at lower yields compared to conventional bonds. Conventional bonds oda lower yields la da green bonds vandu offer பண்ணுவாங்க. எதுக்குனா green investments வந்து increase பண்ணனும்னு சொல்லி. ஓகேங்களா? This point also you should be knowing. And higher greenium implies that funds are raised at a lower cost. Lower cost la da funds raise பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி it implies when we say that as higher greenium. ஓகேங்களா? So yes, this is for today. Please keep revising the topics, make a good notes. நம்மளோட topic selection வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஆல்ரெடி படிச்சவங்களுக்கு ஒரு குவிக் ரிவிஷனா இருக்கணும், படிக்காதவங்களுக்கு டம்பிங் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. They should be knowing what and all are in current affairs. And the current affairs related topic, the most important facts நம்ம what should we be learning and understanding. So in the mari it will be like a guiding factor. Okay, so please keep watching, please make best use of this initiative, make a good notes, keep revising. And இது வந்து உங்களுக்கு ஓகே ன்னு சொன்னா இந்த பர்టిక్యులர் டாபிக் குள்ள இன்னும் கூட நீங்க டீப்பரா போலாம். ஓகேங்களா? சோ டம்ப் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகே, so please keep revising. Do well. Thank you. Have a nice day.